各位平安，不知不觉已经在3月份了。我们感谢主，因为神对我们很好，所以我们要多多的上到耶和华的圣山，跟他见面，跟他建立关系，让我们每一个人都可以成长，而且我们的生命会不一样。来，我们预备我们的心，我们敬拜赞美我们的主。主耶稣，我们感谢你，你带领我们，我们爱你。奉主耶稣基督的名，哈利路亚，阿们。在你的圣所居住，愿光辉荣耀来围绕着我一生，使我身心灵得着苏醒。唯有亲近你，我心得满足。你是我安慰的泉源，你是我的忧伤、眼泪和痛苦，成为拥有活水山谷泉源。因此我赞美荣耀你，全能的创造主，我的口不停地赞美你，举起双手来敬拜你，高举主的生命，耶稣，我将荣耀归于你。来，大家一起上耶和华的圣山，跟他见面。
声声，在你之声所居住，眼光会荣耀来围绕着我一生，使我身心灵得着苏醒。唯有亲近你，我心的满足，你是我安慰的泉源，你是我的忧伤、眼泪和痛苦，成为永有活水散布泉源。因此我赞美荣耀你，全能的创造主，我的口不停地赞美你，举起双手来敬拜你，高举主的生命，耶稣，我将荣耀归于你。因此我赞美荣耀你，因此我赞美荣耀你，全能的创造主，我的口不停地赞美你，赞美你，举起双手来敬拜你，高举主的生命，耶稣，我将荣耀归于你，我将荣耀归于你，耶稣，领我们到你的圣山，我们渴慕你，耶稣。来，我们一起来敬拜他。哈利路亚，带领我们，使我们满足，一切的荣耀归于你。呀嘞啦啦吧呀，山啦啦啦吧，哈利路亚，哈利路亚。感谢你，因此我赞美荣耀你，全能的创造主，我的口不停地赞美你，举起双手来敬拜你，高举主的生命，耶稣，我将荣耀归于你。因此我赞美荣耀你，全能的创造主，我的口不停地赞美你，举起双手来敬拜你，高举主的生命，耶稣，我将荣耀归于你。
切的颂赞荣耀归于你。哈利路亚！来，我们一起来欢庆快乐，因为神对我们很好，很好，他对你对我很好。哈利路亚！你的同在里，哦主，我要欢喜快乐，我唱诗赞美，尊崇你伟大神明，我的心欢喜快乐，因你同在。我欢喜快乐，以何等的美好！你的同在里，哦主，我要欢喜快乐，我唱诗赞美，尊崇你伟大神明。我的心欢喜快乐，因你同在。每一天把新的福恩赐给我，丰盛的恩充满我的生命中。他也将我悲伤换成了喜乐，脱去了我骂意，这喜乐是我要不。哈利路亚，我的心何等喜乐。同在里，哦主，我要欢喜快乐，我唱诗赞美，尊崇你伟大神明，我的心欢喜快乐，因你同在。每一天把新的福恩赐给我，丰盛恩典充满我的生命中，他也将我悲伤换成了喜乐，脱去了我骂意，喜乐跟我跳舞，哈利路亚，我的心何等喜乐。每一天把新的福恩赐给我，丰盛恩典充满我的生命中，他也将我悲伤换成了喜乐，脱去了我骂意，这喜乐使我跳舞，哈利路亚，我的心何等喜乐。哈利路亚，哈利路亚，我的心何等喜乐！哈利路亚，哈利路亚，我的心何等喜乐！The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. 主赐的喜乐，主赐的喜乐是我的力量，主赐的喜乐是我的力量，主赐的喜乐是我的力量，主所赐的
多的喜乐在他面前，因为他就是赐平安的主。哈利路亚！为我们预备我们的心，我们要听神的话。为你冠冕，耶和华的心是赐福的意念，一生一世他的意有慈爱永不改变。当你遇苦难，他渴望与你共承担，试探中他要更新你，是够用恩典。忧伤与愁烦，他渴望为你来舒缓，惟愿你全心交托，寻求他荣颜。耶和华的心是慈爱的意念，一生一世我要赞美，信靠到永远。一世他的意用恩典为你冠冕，耶和华的心是赐福的意念，一生一世他已应许慈爱永不改变。当你遇苦难，他渴望与你共承担，试探中他要更新你，是够用恩典。忧伤与愁烦，他渴望为你来舒缓，惟愿你全心交托，寻求他荣颜。当你遇苦难，他渴望与你共承担，试探中他要更新你，是够用求他荣颜。耶和华的心是慈爱的意念，一生一世我要赞美，信靠到永远。一生一世我要赞美，信靠到永远。Shalom saudara-saudara yang sangat berharga di hati Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita ada dalam satu berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. 亲爱的弟兄姐妹，很感谢今天我们可以来到这里，我们处在神的满满的祝福之下，我们来到神的面前。 Kenapa saya katakan berlimpah-limpah? 为什么我要用这个满满的来形容呢？ Karena hari ini kita dapat memuji dan menyembah Tuhan. 因为今天我们可以敬拜赞美我们的神， Kita pun dapat
menikmati dan atau mendengar tuntunan dari Tuhan 我们可以享受，以及我们可以得到从神而来的教导， sehingga perjalanan hidup kita akan terus-menerus dalam berkat dan mujizat Tuhan. 使得我们的人生能够处在神的祝福以及神的教导之下。 Ingatlah bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara 请记住，神那么的爱我们， dan Ia selalu merindukan agar berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan mengalir dalam kehidupan saudara, keluarga, dan juga bisnis saudara. 以及他很渴望在你的人生中，在你的生意中，在你的生活中，以及在你的家庭中，神很渴望就是有大大的祝福在我们里面。 Hari ini Tuhan mau berbicara kepada kita untuk menuntun jalan hidup kita 所以说，今天要跟我们教导是如何他来带领我们的人生。 yang terambil dari sebuah pengalaman hidup yang nyata 那这是里面从一个活人的身上所摘下来的， dari seorang yang dikenal sebagai bapak orang beriman 也就是我们知道的我们的有信心之父， yang bernama Abram. 也就是叫做 Abram。 Kalau saudara membuka bersama dengan saya dalam Kejadian pasal 13 ayat yang ke-1. 如果我们大家一起把我们的圣经在创世纪第13章第1节，我们一起看。 Maka ada satu peristiwa yang sangat menarik yang tentunya dapat menolong kita 在这里有一个可以帮助我们的很有趣的一个经历， untuk menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya selalu diberkati. 能够成为被神祝福的儿女们。 Saya akan bacakan untuk saudara 我要念给大家听。 Kejadian 13 ayat 1. 创世纪第13章第1节， Firman Tuhan berbunyi demikian. 神是这么说的： Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb. 那么亚伯呢，就从埃及上了去南地去， dengan istri dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. 那时候呢，他是带着他的妻子以及罗的，并一切他所有的。 Sebelum kita akan menikmati tuntunan Tuhan selanjutnya, mari kita akan berdoa dulu supaya kita mendapatkan pencerahan dari Tuhan. 让我们能够先低头祷告，我们还没接受神的话语之前，让我们来一起低头祷告。 Mari kita akan berdoa. 那我们祷告， Tuhan Yesus, 主耶稣， kami senang hari ini 我们今天很开 dapat 心， menikmati firman 能 Tuhan 够享受你的话 sebagai 语， makanan rohani kami 成为我们属灵上 dan 的 juga 食物， sebagai tuntunan jalan hidup 以及 kami 我们人生中的 agar 带导 hidup，kami selalu berhasil 使得我们的人生永远都是成 karena 功的， kami ada dalam rancangan 因为 Tuhan 我们存在你的计 dan 划 kami 中， terus akan menikmati 我们一直会 kemenangan 享 dan 受 mujizat dari 我们 Tuhan. 的从你而来的胜利。 Berbicaralah ya Bapa, 透过我们说话吧，主耶 karena 稣， kami mau 因 diberkati 为我们要被你祝 dan 福， kami mau melakukannya. 我们要进行你 Di 的 dalam 话 nama 语， Yesus 奉主耶稣基督的圣 Kami 名， berdoa dan 我 bersyukur. 们一起祷告。 Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。 Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， dikatakan oleh firman Allah 圣经的话是这么说 bahwa 的： Abram 亚伯兰 dia berangkat dari Mesir menuju ke Negeb. 他是从埃及到南地去， Apa yang terjadi? 那里面发生了什么呢？ Kalau kita mau melihat di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat 10, 那如果我们往回看创世纪第12章第1节到第10节里面， maka kita akan mengetahui siapa Abraham itu. 那么我们会清楚知道亚伯拉罕到底是谁呢？ Kalau saudara membaca dalam Kejadian 12 ayat 1, 那么如果你从创世纪第12章第1节念出， firman Tuhan katakan bahwa Abram diminta oleh Allah untuk keluar dari negerinya, dari sanak saudaranya, dari rumah bapaknya ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan kepadanya. 那耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地、本族、父母住，往我所指示你的地方去。” Dan ayat keempat, firman Tuhan katakan Abram pergi sesuai dengan
firman Tuhan atau petunjuk Tuhan. 那就是在第4节里面清楚记载说，亚伯兰真的照着神的耶和华的吩咐去了。 Kemudian ia berangkat dari satu tempat ke tempat yang lain. 那么他是从一个地方挪到另外一个地方。 Dan kalau saudara membaca di dalam Kejadian 12 ayat 9, maka tibalah Abram, istrinya, dan Lot, keponakannya, dan seluruh orang-orang yang bersama dengan dia di Negeb. 那这时候，如果我们看他的第9节里面是说，亚伯兰还有他的太太，还有他的侄子罗特，说还有他所有的东西，他所拥有的已经到了渐渐的挪往南地去了。 Dan firman Tuhan mengatakan ketika Abram tiba di Negeb, 那在神的话语说，当亚伯兰到了南地的时候， maka terjadilah kelaparan di Negeb. 那个时候呢，突然发生了饥饿。 Dan Abram kemudian mengambil keputusan untuk pergi ke Mesir. 那时候呢，亚伯兰就开始决定了，他就去埃及。 Dan kemudian dia tinggal di Mesir. 那他就暂住在那里。 Dan kemudian saudaraku, karena dia meninggalkan Negeb menuju Mesir, 那因为他从南地离开了，直接去埃及， karena dia takut kelaparan, 因为他怕他受到饿。 kondisi yang tentunya tidak mengenakan, 当然，这个状况是不好的。 akhirnya dia melakukan sesuatu yang tentunya mengecewakan hati Tuhan. 那就是因为这样子，他就做了一件不讨神喜悦的事。 Apa yang dilakukan oleh Abram? 那他亚伯兰到底做了什么呢？ Abram membohongi Raja Fir'aun dengan mengatakan bahwa Sarai adalah adiknya dan bukan istrinya. 那时候他就对王说，他说撒来呢不是他的妻子，乃是他的妹妹。 Dia berbohong. 他欺骗了。 Tentunya ini adalah dosa di hadapan Tuhan. 那这个当然在神的面前是罪的。 Dan Tuhan menghukum Fir'aun dan orang-orang pada waktu itu. 那神呢就开始惩罚了埃及王以及所有的人。 Dan akhirnya Fir'aun menyuruh Abram untuk meninggalkan Mesir. 甚至在埃及王就叫那个亚伯兰离开这个埃及地。 Maka di dalam Kejadian 13 ayat 1, 那么在创世纪第10章第1节， firman Tuhan memberitahu kepada kita 神的话语是这么告诉我们的， bahwa Abram akhirnya meninggalkan Mesir menuju Negeb. 那就是他说亚伯兰就开始离开了埃及，又上去南地了。 Pertanyaannya mengapa dia meninggalkan Mesir dan kembali ke Negeb? 那问题就在于说，为什么他离开埃及，直接就去南地了呢？ Yang pertama alasannya adalah 第一个原因就是， karena Abram sadar bahwa dia berjalan tidak dalam tuntunan Tuhan. 因为他清楚的知道，当时他在神的旨意之外。 Abraham sadar bahwa dia berjalan bukan dalam rancangan Tuhan. 他清醒着，他走着不是神要他走的路。 Tuhan menyuruh dia ada di Negeb. 因为神吩咐他应该要待在南地， Tapi karena kondisi pada waktu itu di Negeb terjadi kelaparan, 但是因为他看到当时的南地就是处在饥饿中， mungkin saja Abram menjadi ragu akan penyertaan Tuhan. 那么他可能就是心中起怀疑了 Mungkin 神的 saja 带 Abram 领， menjadi takut pada kelaparan itu. 甚至亚伯兰有可能他因为怕会受 Akhirnya 饿， tanpa tuntunan Tuhan, tanpa petunjuk Tuhan, dia berangkat ke Mesir. 之后最后他没有等到神的旨意，没有遵行神的旨意，他自己去了埃及。 Mungkin saudara bertanya, mengapa bisa terjadi 可 demikian? 能弟兄姐妹，你问为什么会这样子呢？ Jika kita menyadari kehidupan ini, 如果你知道我们的人生中， bahwa di dalam kita mengikuti petunjuk Tuhan, 当我们在进行神的吩咐的时候， percayalah bahwa Tuhan pasti memberi kita kemenangan dan 请你 mujizat. 相信神一定创造奇迹以及胜 Namun 利。 kita juga harus menyadari bahwa di dalam mengikut petunjuk Tuhan, 但是我们也要清楚知道，当我们在遵行神的吩咐的时候， ada kalanya kita harus menghadapi tantangan dan kesulitan. 当然有时候我们必须要面临挑战。 Namun percayalah bahwa kesulitan itu tidak akan pernah menghancurkan kita. 但是你要相信，这些挑战不可能会毁灭你的人生的。
percayalah bahwa Tuhan tetap menyertai kita. 相信主耶稣必定会随你而走。 Daud menggambarkan kesulitan yang dia hadapi pada waktu itu. 大卫用他自己的状况来形容， Dia mengatakan bahwa seperti lembah kekelaman. 他就是说好像在谷里， Tapi Daud tidak takut. 但是大卫不惧怕， Karena dia berkata gembala yang baik itu menyertai dia. 因为他说那个好的牧子是随着他。 Negeb pada waktu itu mengalami kelaparan yang hebat. 南地在当时没错是碰到了一个极大的饥饿。 Abraham kaget dan akhirnya dia meninggalkan Mesir. Dia meninggalkan Negeb menuju Mesir. 亚伯兰就那时候怕了，然后他就决定离开南地去埃 Tapi 及。 pada akhirnya dia berbuat dosa di sana. 但是最后呢，他在那个地方也做了一个罪。 Jika kita berjalan tanpa petunjuk 如 Tuhan, 果我们行了我们的路，没有带着神， maka kita bisa saja menjadi tersesat. 我们有可能走投无路。 Kita harus tahu bahwa dunia ini semakin gelap. 我们要知道，这个世界越来越黑 Jika 暗。 kita tidak berjalan dengan terang hidup 如 itu, 果我们不照着那个光走， maka kita tidak akan mengerti jalan-jalan hidup dalam dunia 那 ini. 在这个人生中的每一条道路、每条路，我们都不晓得。 Maka kita perlu petunjuk Tuhan. 必须要有神的指示。 Pada awalnya Abraham meninggalkan negerinya dengan petunjuk Tuhan. 起初亚伯拉罕离开他的本族，也是因为神的指示。 Tetapi ketika ada masalah, dia mulai melupakan petunjuk 但是 Tuhan. 当问题出现了，他突然间忘记神的指 Dia 示， lari dari persoalan. 他就逃了， Dia lari dari masalah. 他逃出他的问题， Dan dia tidak memikirkan petunjuk-petunjuk Tuhan untuk dia berjalan. 那么他就忽略了神给他的指示。 Mungkin hari ini saudara sedang punya persoalan besar. 或许人生在你的人生中，最近呢，你遇 Mungkin 到了 hari 巨 ini 大的问 saudara 题， sedang punya masalah yang besar. 那你可能人生中有极大的问题， Mungkin masalah bisnis. 或许你的生意上的 Mungkin 问题， masalah toko. 你的店的问题， Mungkin masalah 你 keluarga. 的家庭的问题， Mungkin masalah anak-anak. 或者你小孩的问题， Mungkin merasa adanya ketakutan untuk masa depan. 或者你惧怕了你的未来到底是什么？ Tetaplah percaya bahwa Tuhan sanggup menuntun jalan hidup 请 kita. 你仍然相信主有办法祝福你， Jangan ambil keputusan sendiri. 不要自己做主张， Jangan lari dari persoalan 不要 itu. 逃离你的问题， Jangan lari dari masalah yang menakutkan 不要 saudara. 逃离那些觉得可怕的一些问题。 Percayalah sekalipun saudara punya masalah yang besar, 但是请相信，虽然你有一个大的问题， kuasa Allah lebih besar dari 神的 masalah saudara. 全能比你的问题更大 Dan，dia sanggup Amin. untuk menolong saudara. 他有办法帮助你。 Abram kembali ke Negeb 亚伯兰回到南地， karena dia sadar bahwa dia berjalan tanpa 因 petunjuk 为他清 Tuhan. 楚知道他走的路是没有神的带领。 Dia kembali ke Negeb 他回到南地， karena dia mau hidup kembali dalam 因 rancangan 为他 Tuhan. 想要回到神的带领之下。 Dan saudara perhatikan, 但是弟兄姐妹，你清楚 kalau 看好 saudara 了。 membaca Kejadian pasal 13 ayat 2, 那如果说你看创世纪第13章第2节， sebelum Abram sampai ke negeri yang akan ditunjukkan oleh Allah, 那亚伯兰还没有到神所指定的地方， seperti yang dikatakan oleh firman Allah dalam Kejadian 12 ayat 1, 那就好像是在创世纪第12章第一节里面说的。 Kejadian 13 ayat 2 memberitahu bahwa Abraham menjadi kaya raya. 那在创世纪第13章第2节是说亚伯拉罕变得很有 Bahkan 钱， sangat kaya, 甚 firman 至 Allah katakan. 极大的有 Kalau 钱。 saudara membaca di dalam ayat yang ke-6, 如果你在第6节里面看到的， di sana dikatakan 它里面是这么说 bahwa 的： kekayaan Abraham dan keponakannya Lot 他亚伯兰的还有他的罗特的财富， tidak dapat ditampung oleh negeri itu. 他没在那个地方容不下他们。 Jadi Tuhan menuntun jalan hidup kita 主耶稣带领了我们的人生， tentulah untuk kita memperoleh mujizat. 当然是让我们可以享受到他的 Tentulah 奇迹， akan membuat kita keluar sebagai pemenang dari masalah hidup 当然 kita. 会让我们走出我们的问题，成为赢家。 Tentulah akan membuat hidup kita semakin diberkati. 当然会让我们的人生会变得更有祝福。 Kalau hari ini saudara lari dari persoalan 但 saudara, 是如果今天你
逃离了你的问题， Kalau saudara hari ini lari dari masalah 如 saudara, 果你逃离了你的问题， kalau saudara hari ini lari dari pelayanan, 那如果你逃离了你的服饰， kembalilah ke Negeb. 请回到南地 Kembalilah 吧， ke tempat di mana Tuhan ada di situ. 请回到神存在的地方， Dan dia akan menuntun jalan hidup 他 saudara kembali. 必定会再一次领导你的 Jangan 人 tetap 生。 tinggal di tempat di mana saudara gagal. 不要的停顿在那个你失败的地方。 Tuhan mau saudara semangat kembali. 主耶稣要你打起勇气来。 Alasan yang kedua, 第二个原因呢？ mengapa Abram kembali ke Negeb? 为什么亚伯兰回到南地？ Yang kedua, karena Abram ingat kembali bahwa hanya Tuhan yang sanggup memberkati dia. 因为他重新的在被提醒着，只有神可以帮助他， Hanya Tuhan yang sanggup memberkati dia. 唯有神可以祝福他。 Tadi saya sudah katakan, saudaraku, 刚才我有讲到， bahwa ketika Abraham meninggalkan negerinya, sanak saudaranya, 当亚伯拉罕离开他的本地还有本族， ke negeri yang akan ditunjukkan Tuhan Allah kepadanya, 往神所指示他的地方去的， dia membawa harta bendanya. 他把所有他有的财 Dia 物， membawa orang-orang yang bekerja dengan dia. 他把所有跟他工作的人带上了。 Tapi yang namanya menempuh perjalanan yang cukup 当 panjang, 然呢，在你走了这个漫长的路， apalagi zaman itu tidak ada ekspedisi, 那个时候当然没有快递， tentunya dia hanya bisa membawa barang-barang dan harta secukupnya. 那当然呢，他随手可以带他身边可以拿到的。 Kalau dia punya panci-panci untuk masak mie atau masak roti atau masak yang lain yang 那 besar-besar, 如果说他有锅子啦，又可以煮面的，还有烤面包的那一些， tentunya dia tidak mungkin bisa bawa semua, saudara. 当然他的厨具那一些厨具都不能带上的。 Kalau dia ada microwave, ada kompor yang mahal-mahal karena dia orang kaya, 那因为他是有钱人，他如果有微波炉啦，还是电子炉啦那一些的， tentunya dia tidak bisa membawa 那 semuanya. 当然不是每一件都可以带上的， Dia perlu membawa secukupnya. 他只需要带足够的就可以了。 Tapi kalau saudara membaca di dalam Kejadian 13 ayat 2 seperti tadi saya sudah 刚 bacakan, 才如果我们再回到创世纪第13章第2节，我刚才念到的时候， Abram belum sampai ke tempat atau ke negeri yang Allah tunjukkan. 亚伯兰未到那些神所指定的地方， Abram sudah menjadi sangat kaya. 亚伯兰已经变得很有钱了。 Bahkan ayat 6 dari Kejadian 13, 在创世纪第13章第6节是这么说的： negeri di mana mereka tinggal tidak cukup menampung kekayaan Abram dan Lot 甚至它里 keponakannya. 面说，他要去的那个地方以及地下容不了他们，也容不了亚伯兰，还有容不了罗特。 Abram kembali ke Negeb karena dia ingat bahwa Allah sanggup memelihara 亚伯 hidupnya. 兰回到南地，因为他记住了神有办法祝福 Jadi 他。 rupanya ketika dia tinggalkan Negeb, pergi ke Mesir karena Nah. dia ragu apakah Allah sanggup memelihara 那 hidupnya. 当他决定离开南地去埃及的时候，因为他彷徨了，到底神能不能照顾他的人生，照料他的人生呢？ Hari ini Tuhan mau ingatkan kita, 神今天要再提醒我们， apapun kondisi dunia ini, 任何世界上的状况， apapun kondisi keuangan kita hari ini, 任何经济上的状况， apapun kondisi bisnis saudara hari ini, 任何生意上的状况， percayalah bahwa Allah sanggup memelihara hidup 请你 kita. 相信神有办法照料你的人 Allah 生。 tahu apa yang kita perlukan dalam 神 hidup 知 kita. 道你的人生需要什么， Allah tahu apa yang saudara perlukan dan saudara rindukan itu terjadi dalam hidup saudara. 神知道你要什么，你渴望什么，必定会成就在你的 Abram 人生。 ingat bahwa Allah sanggup memelihara hidupnya. 亚伯兰记住了，神有办法满足他的人生。 Akhirnya dia meninggalkan Mesir, kembali ke Negeb. 最后，他决定离开埃及，就往南地去了。 Dia tidak menjadi takut lagi. 他不再惧怕， Dia tidak lagi menjadi ragu-ragu lagi. 他不再犹豫， Karena dia percaya janji Allah bahwa Allah sanggup memelihara 因 hidupnya. 为他知道神的承诺，神有办法照料他的人生。 Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya.
我的神有办法来满足我们所有，按照他的荣耀。 Itu merupakan satu ungkapan iman dari Paulus ketika dia ada dalam penjara Filipi. 那一段话就是那个保罗所说，当他在腓立比被关起来的时候，他讲的一段话。 Hari ini haruslah kita juga berkata bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku. 今天我们也照样要讲保罗那一段话。今天神有办法满足我所有的 Menurut 需求， kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. 按照主耶稣的荣耀以及财富。 Siapa yang bisa menghitung kekayaan Allah di dunia ini? 请问谁有办法在世界上数算神的财富呢？ Allah begitu kaya. 神如此的， Dia sanggup 有钱。 untuk memberkati kita. 他有办法祝福我 Dia 们， sanggup untuk memelihara kita. 他有办法照料我们。 Bahkan Daud berkata, 甚至大卫是这么 dari 说： muda sampai aku tua, 从我年幼到我年 tidak 老， pernah kulihat dan kudengar 我不曾听从，也不曾未见 orang benar itu ditinggalkan 神离开义人， dan anak cucunya meminta-minta 他 roti. 的子子孙孙讨饭。 Jangan khawatir akan masa depanmu. 不要怕你的未来， Jangan khawatir akan masa depan anak 不 cucumu. 要怕你的子孙、你的后代的未来。 Percayalah bahwa Allah sanggup memeliharanya. 请相信神有办法照料那一些的。 Kekayaan Allah cukup untuk memelihara hidup saudara dan saya. 神的荣誉、神的财富有办法照料 Selama 我们。 kita percaya kepadanya. 你要不要相信神呢？ Selama kita percaya Allah sanggup menyertai kita. 只要我们相信神随着我们， Jangan tinggalkan Tuhan. 不要离开我们的神。 Apapun kondisi 不 hidupmu. 管任何在你的生 Kalau 命 hari 中 ini 的 saudara 状况 ragu， 如果今天你徘徊了， Kembalilah ke tempat di mana saudara ingat pertama kali saudara mengatakan aku percaya kepada 请 Tuhan. 你往回再想，才记住，当你第一次讲出“我相信我的主”， Ingatlah mujizat yang terakhir yang saudara alami sehingga saudara tahu bahwa saudara orang yang pernah diberkati oleh Tuhan. 请你在最后神做奇迹在你的人生中里面，使得你能够回想到自己是那么的被神 Yesus 祝福。 tidak pernah berubah dulu sekarang 主耶 sampai 稣不曾 selama-lamanya. 改变，以前以后直到永远。 Dahulu saudara pernah ditolong. 以前你曾经被神帮助， Hari ini pun Yesus sanggup 今 menolong. 天神也能够帮助你， Hari depan kita Yesus sanggup menolong. 更不要说你的未来，神也会照料的。 Alasan yang ketiga, 第三个原因， mengapa Abraham kembali ke Negeb? 为什么亚伯兰回到南地 Kalau 呢 yang？ pertama kita tahu bahwa Abraham dia sadar bahwa dia berjalan tanpa petunjuk 第一 Tuhan. 个，他清楚知道说，当他走的时候，他是偏离了神的吩咐。 Alasan kedua, Abraham kembali mengingat bahwa Allah sanggup untuk memberkati dan memelihara 在 hidupnya. 第二个原因就是说，亚伯兰重新再记住了神有办法照料他的人生。 Alasan ketiga, mengapa Abraham kembali ke Negeb? 第三个原因，为什么他回到南地呢？ Karena dia mau membangun kembali mesbahnya. 因为他要重新建立神的祭坛。 Kita mau bisa membaca di dalam ayat 3 dan ayat yang 我 keempat. 们可以从第3节跟第4节 Dari 里面找 Kejadian 出， 13. 在创世纪第13章第3跟第4节 Nanti Miss bisa baca. 一样。他从南地渐渐往波特利去，到了波特利和埃的中间，就是从前支帐篷的地方，也是他起先建坛的地方。他又在那里求靠耶和华的名。 Ayat 4 saya ulangi. 第四节我再 Di 重 sana 复。 firman Tuhan katakan ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama 在 Tuhan. 那边，我再强调说，也是他起先筑坛的地方，他又在那里求靠耶和华的名。 Di sekitar Negeb, Abram pernah membangun mesbah bagi Tuhan. 在南地附近呢，亚伯兰曾经建坛给神。 Maka Abram kembali kepada mesbah itu. 那么他回到那起初他所建的坛。 Kalau hari ini saudara sedang menghadapi persoalan, 今天如果你正面临着问题， apakah mesbah itu masih ada 那么 dalam hidup saudara? 那一塔坛还在吗？ Apakah mesbah keluarga itu masih ada dalam hidup 那 saudara? 个家中的坛还在吗？
Apakah mesbah doa pribadimu masih ada sampai hari ini? 你个人祷告的塔还在吗？ Kalau saudara menyadari bahwa mesbah itu hanya tinggal sebuah kenangan, 那如果你相信知道那个只是回忆而已了， jadilah seperti Abraham yang kembali kepada mesbah yang pernah dia buatnya dahulu. 那么回到像亚伯兰一样，他曾经起初建立着那个塔一样。 Kembalilah saudara kepada mesbahmu yang pernah kau buat beberapa hari atau beberapa tahun yang lalu. 回到你之前，可能几年前或者几天前你所建立的跟神的塔， Jangan sampai kesulitan membuat saudara tinggalkan mesbah itu. 不要因为你的问题，你而离神而去。 Abraham meninggalkan mesbah itu karena karena dia takut adanya kelaparan yang hebat. 亚伯兰离开那个塔，是因为他怕他拿不到吃的或者饥饿。 Tuhan tahu bahwa beban hidup itu berat. 神知道这个人生中的重担是很大的。 Salah besar jika kita meninggalkan mesbah ketika kita punya persoalan. 当你有问题的时候，是一个大的错误。如果你离开那个坛， Seharusnya ketika kita punya persoalan, kita harus ada di mesbah itu. 那如果说你应该来说你有问题，你必须要待在那个坛里面呀。 Abraham, Ya, dia Polan. kembali ke Negeb 他又回到南地， karena dia mau membangun kembali mesbah 因为 itu. 他要重建那个坛。 Apa gunanya mesbah itu? 那到底那个坛有什么 Kalau saudara 用意 membaca 呢？ dalam Kejadian 12 ayat yang ke-7, 那如果说我们在创世纪第12章第7节这边是写 Kejadian 着， 12 ayat ke-7, 第7节是这么说的， firman Allah bunyi demikian. 怎么说的？ Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram 在那里，耶和华向亚伯兰显现， dan berfirman. 以及说， Ketika kita ada di mesbah Tuhan, Allah akan berkata-kata secara pribadi pada diri kita. 当你在神的坛里面，他一定会自己亲自跟你说话的。 Yang kedua yang kita akan peroleh ketika kita ada di mesbah. 当第二个，我们可以找 Di 到， sana 当我们回到 dikatakan 塔， oleh firman Allah, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mesbah bagi 那 Tuhan. 么神是怎么说？我要把这地是给你的后裔。亚伯兰就在那里为向他显现的耶和华建了一座坛。 Di mesbah itu kita akan bisa menikmati perkataan-perkataan Allah yang akan memberkati kita. 在那座坛里面，我们可以享受、可以领受从神而来的祝 Dan 福。 yang kedua, Allah akan meneguhkan janjinya kepada kita. 神也会兼顾他所说的。 Dan yang ketiga yang bisa kita tahu saudaraku bahwa di situ kita bisa memanggil nama Tuhan. 第三个就是在那个地方，我们可以呼求耶和华之名。 Pertanyaannya, apakah mesbah keluarga saudara masih ada sampai hari ini? 那么问题是在于说，到如今，你那个家中家庭之塔还在吗？ Apakah mesbah doa pribadimu masih ada sampai hari 那 ini? 你自己祷告塔还存在吗？ Dan engkau masih ada bersama, engkau sering hadir atau saudara tetap ada di dalam mesbah itu? 还是你还仍然存在那个塔里面吗？ Masih adakah mesbah itu dalam hidup saudara? 在你的人生中，那个塔还存在吗？ Kalau saudara menyadari mesbah itu sudah hancur, 如果你觉得那已经毁了， hari ini bangunkan kembali, dirikan kembali mesbah itu. 今天请重新再建起来， Maka hidup saudara pasti diberkati. 那么你的人生必定被祝福的。 Saudara lihat ayat Kejadian 13 ayat keempat. 那在创世纪13章第4节，我们再看， Di sana dikatakan Abram kembali ke mesbah yang pernah dia buat dahulu. 那你可以说亚伯兰回到起初他所建的塔。 Ayat yang ke-6 第六 dari 节， Kejadian 13, 在创世纪第6节， firman Tuhan katakan, 他神的话这么说的： negeri itu tidak cukup menampung kekayaan Abram dan Lot keponakannya. 那地容不下亚伯兰还有罗特他的侄子的财 Saat 物。 Abram meninggalkan negerinya, dia bawa secukupnya. 当亚伯兰离开他的本地的时候，他只是带足够而已耶。 Ketika Kejadian 13 ayat 2, 但是在创世纪第13章第 firman 2 Tuhan 节， katakan Abram sangat kaya. 亚伯兰很有钱， Tapi pada ayat ke-6, 但是在第6节， kekayaannya tidak cukup, negeri itu tidak cukup menampung kekayaan Abram 他 dan 是 Lot. 说那一地容不下他的财物。
kekayaannya semakin meningkat. 他 Saudara. 的财物越来越积多。 Saya percaya saudara bukan mencari kekayaan. 我当然知道，弟 Tapi 兄弟姐妹，你 ayat-ayat 不 ini 找 berbicara 财物， bahwa Tuhan memberkati 但 kita. 是这一段是讲说神 Tuhan 祝 bawa 福我 kita 们， naik dan tidak turun. 神要我们居上不 Tuhan bawa 居 kita 下， jadi kepala dan bukan 神要我 ekor. 们城头不作尾。 Hari ini, 今天， kalau saudara menyadari mesbah itu sudah mulai, 如果你相信，你知道这个塔已经没了， tidak ada apinya. 已经没有一把火了， Mesbah itu sudah hancur. 这个已经毁了。 Kembalilah bangunkan itu. 请回到从前一样， Kembalilah 重 dirikan 建立 itu， 然后你再重新建立， Pastilah kau diberkati. 你必定被祝福的。 Kalau pelayananmu juga sudah hancur, 如果你的服饰也已 kau 经 sudah 没 tidak 有 lagi 了， pelayanan, 或者你已经逃 engkau 离你的 tidak 服 lagi jadi 饰， pengerja 你已 gereja, 经不是童工了， bangunkan kembali mesbah 重 itu 新再建起来吧， supaya hidup saudara diberkati. 使得你的人生会被祝福。 Jangan saudara hidup tanpa petunjuk 不 Tuhan. 要你脱离神的吩咐， Hiduplah dalam rancangan Tuhan. 请你活在神的计划 Hidupmu pasti 中 diberkati， 你的祝福，你的人生被 Anak 祝 cucumu pasti 福， diberkati. 你的子子孙孙必定被祝福。 Kalau saudara rindu diberkati, 如果你渴望被祝 mari 福 kita，akan berdoa. 来，我们一起祷告。 Bapa kami dalam sorga, 我们天上的父， terima kasih hari ini 谢谢你今 Kau 天 sudah mengajar kami, 你教导了我们， Engkau berbicara di hati kami, 你在我们心里讲 agar 话， kami dapat menjalani hidup ini 我们能够进行了我 terus 们的人 menerus 生， dalam rancangan 一直 Tuhan, 一直的在你的计划里， terus menerus dalam petunjuk 一直 Tuhan. 一直的在你的指示 Sebab 里， kami percaya 因为我们相信， situasi dan kondisi 不 apapun 管任何状况，不管任 yang 何处 terjadi 境， dalam dunia ini, 在这个世界上 yang 所发 terjadi 生 dalam 的， kehidupan 在我们 kami, 人生所发生 Engkau 的， sanggup 你 memelihara 有 kami, 办法照料 Engkau 我们， sanggup untuk 你 memberkati 有 kami, 办法祝福我 bahkan 们。 anak cucu kami 甚至 dipastikan tidak akan minta-minta 我们的 roti. 子孙也是被你祝福的。 Jika hari ini 如果今天 kami lari dari 我们 persoalan, 逃离了我 hari 们 ini 的问题， kami lari dari 今天 pelayanan, 我们逃离了我 kami 们的 tidak 服 lagi 饰， jadi pengerja 我们已经 gereja. 不是教会的同工， Bawa kami kembali ya 带领我 Tuhan 们回到 kepada 我们该有 rancangan 的 Tuhan. 地位，你的旨意， Ingatkan kami kembali bahwa Engkau sanggup 提醒 menjaga 我 dan 们，你 memelihara 有办 kami. 法照顾我们， Beri kami semangat untuk kembali mendirikan 给我 mesbah 们一 doa 股力量， sehingga kami terus-menerus diberkati 使得我们 Tuhan. 一直的被祝福。 Turunkanlah berkat-Mu 把 atas 你的祝福 anak-anak-Mu ya 降临在 Tuhan. 你所有的子 Di dalam 女 nama 们， Yesus 奉主耶稣的 Kami 名， berdoa dan kami 我 bersyukur. 们祷告以及我们感恩。 Haleluya 哈利路亚， Amin. 阿门。 Shalom, Gembala dan seluruh pengerja Mandarin Service CK7 serta jemaat Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Tenwiling Haryanto yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah online minggu depan tanggal 20 Maret 2022 akan dilayani oleh Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah tersebut akan disertai pula dengan ibadah raya bahasa Indonesia secara live streaming pada pukul 7 pagi, 9, 11.30, 2 siang dan setengah 5 sore waktu Indonesia Barat. Dan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk ibadah dewasa muda atau yang adult, ibadah youth and junior bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service hari Sabtu 19 Maret 2022 pukul 4 sore waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pastor Margaret Wu. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari usia 12 sampai dengan 24 tahun. Mari, kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel GBI PRJ CK7. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan perjamuan kudus roti dan anggur, dapat dipesan melalui Tokopedia Integrity Online Store. Untuk persembahan umum, kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website kerekening persembahan CK7 BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206-333-8222 atas nama GBI PRJ.
Sesuai dengan firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 mengatakan, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh dengan berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Dan sesuai pesan dari Gembala Sidang untuk kita mentaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung kita dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan mencukupkan setiap apa yang kita butuhkan. Berikut kami sampaikan rekening bank khusus untuk persembahan buah sulung, BCA Cabang Tamrin, dengan nomor account 206-322-2020 atas nama GBI PRJ Mandarin Service. Untuk memperlengkapi pengerja serta jemaat dengan kebenaran firman Tuhan, maka unit pengajaran CK7 menyelenggarakan program Bible Study dengan format yang baru atau berbeda dari sebelumnya. Selain mengupas firman Tuhan secara berurutan dari perjanjian lama ke perjanjian baru, juga kami berusaha menyampaikannya secara praktis dan aplikatif. Dan di dalam Bible Study yang akan datang, kita juga akan ada pujian penyembahan sehingga kita bisa merasakan hadirat dan jamahan Tuhan sebelum kita memulai pengupasan firman Tuhan. Program Bible Study ini diadakan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu, kecuali Minggu dan hari libur nasional ditiadakan, yang diadakan setiap pukul 8 malam waktu Indonesia Barat dan akan dimulai hari Senin 4 April 2022 via YouTube channel GBI PRJ CK7, atau Bapak Ibu dapat klik langsung link tersebut www.gbiprj.org/go/Bible-study. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya lebih detail dan dalam, maka dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Tim pengajaran CK7 akan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas di grup WhatsApp tersebut. Mari bergabung dalam program yang akan memberkati kita setiap malamnya. Rasakan jamahan Tuhan dan nikmati firman-Nya supaya kita makin diberkati dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan tentunya semakin bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan firman Tuhan di seluruh isi Alkitab. Untuk kul gabungan Mandarin Service akan diadakan pada hari Kamis 17 Maret 2022 pukul 7 malam waktu Indonesia Barat, yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Andes Markus Simajuntak MTH. Kul tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link ID serta password Zoom dapat menghubungi nomor WhatsApp 0812 1286 4902. Dan bagi jemaat kul yang membutuhkan dukungan doa serta ingin memberikan kesaksian di kul Mandarin, dapat menghubungi Ibu Jocelyn di nomor WhatsApp 0878 8861 2777. Ibadah onsite akan kembali diadakan mulai hari Minggu tanggal 3 April 2022 di cabang GBI PRJ, GBI Interkon, dan GBI Alam Sutra pukul 9 pagi, 11.30 dan setengah 5 sore waktu Indonesia Barat. GBI PRJ Pluit pukul 9 pagi dan 11.30 waktu Indonesia Barat. GBI PRJ Mandarin dan GBI HCR pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk info lengkap guna mengikuti ibadah onsite tersebut, dapat dilihat di aplikasi GBI PRJ CK7 yang dapat didownload via App Store bagi yang menggunakan produk Apple dan Google Play Store bagi pengguna Android, atau dapat dilihat di media sosial masing-masing cabang. Bagi jemaat yang membutuhkan konseling, dapat menghubungi Bapak Pendeta Indarwanto Tarigan di nomor WhatsApp 0812 9102 4270. Kami mengundang Bapak Ibu untuk dapat hadir di rumah doa online CK7 yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, kecuali Sabtu Minggu yang pertama. Rumah doa adalah suatu wadah yang khusus kami adakan untuk Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa secara khusus
atau spesifik guna mengalami kesembuhan, pemulihan, pertobatan, dan semua pergumulan yang sedang Bapak Ibu hadapi. Untuk link Zoom, meeting ID, serta password dapat diklik langsung di aplikasi GBI PRJCK7 dengan modul Zoom Link atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. JK7华语堂的同工和今天参加网上敬拜的会友们，当我们还未进入祷告的事项前，让我们一起先讲第3个五旬节的意义，因为我们相信，当我们说出来后，那么事情就会成就在我们的生命里。圣经这么说，哥林多后书第4章13节，但我们既有信心，正如经上记着说，我因信所以如此说话，我们也信所以也说话。第3个五旬节的意义，第3个五旬节是现代神领大大浇灌的时期，远超过当时在亚述撒节所发生的。第3个五旬节将会是主耶稣再来前最大和最后的灵魂收割。第3个五旬节将兴起耶利米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣舍心塌地，对罪绝不妥协，并在其心中抢救灵魂的年轻人。第3个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方到西方，最后回到耶路撒冷。第3个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，之后主耶稣就会再来。来吧，JK7华语堂的同工和会友，让我们一起为我们的国家印度尼西亚祷告。圣经这么说，历代志下第7章14节，这曾为我名下的遮民，若是自卑祷告，寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，放免他们的罪，医治他们的地。天父，求你饶恕我们，放免我们的国家，阿主。但愿你从一切的瘟疫、新冠病毒和灾害恢复我们的国家，让每个向上帝呼求的人得着拯救。我们祷告，让全体JK7华语堂的同工和会友都能脱离新冠病毒和全球性经济危机的影响。奉主耶稣基督的名，我们也要奉耶稣的名，对新冠病毒和全球经济危机说：住了吧，静了吧。我们要为Jokowi总统和Maruf Amin副总统祷告，求你这给他们智慧，为了印尼国家所采取的每一项决定，都是按照上帝的旨意。我们也为治疗新冠肺炎的医护团队祷告，愿上帝羔羊的血
能保护他们，遮盖他们和他们的家人。上帝是给他们健康。今天我们要感谢他的仆人，蛮有能力来传讲上帝的道。求你大大的嘱咐你的仆人，阿们。我们也要为我们的总主任杨东宝牧师祷告，求上帝祝福他的健康，他的家人，使他的牧养事工，使他持西杯使用成为第3旬节的使者，来完成主耶稣基督的大使命。我们也为我们的这个督主牧师长许愿者医生牧师祷告，求上帝祝福他的健康并家人，愿他的妻子 Olivia、 孩子、媳妇和孙儿们都蒙福。上帝成为他仆人和家人的盾牌和帮助。上帝也赐福你仆人在这个督主的牧养圣工，使我们所有在这个督主的证明被得在上帝面前。我们也为伯特利教会、神的教会、Orarowood 大学和世界引联盟祷告，愿上帝使用他们赢更多的灵魂。也为在这个督主新企业里面的一代祷告，求上帝大大使用他们。我们也为每一位同工和在今天这个督主参加网上敬拜的会友们祷告。我们为有病的祷告，上帝已医治他们，但重担的就求上帝则给他们安息。需要答案的，上帝已经应允他们。奉耶稣基督的名，让每位上帝的子民能脱离全球性的经济危机和疾病。上帝大大的祝福他们，阿们。全体同工和这个督主华语堂的会友，请举手，领受上帝通过他仆人这个督主牧者的祝福。Jemaat CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat surgawi. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom saudara, di dalam Alkitab Allah berkali-kali melakukan mujizat yang dahsyat. Bangsa Israel pernah menyaksikan dan mengalami bagaimana terbelahnya laut dan berjalan di atas dasar laut yang kering. Namun sayangnya, hal tersebut tidak membuat bangsa Israel benar-benar mempercayai Allah. Melainkan dalam cerita selanjutnya kita tahu bangsa Israel justru memberontak kepada Allah. Saudara, mujizat adalah tindakan Allah untuk menyatakan kasih dan menolong manusia dengan cara merubah apa yang mustahil bagi manusia menjadi tidak mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tetapi yang perlu dicatat adalah mujizat tidak pernah menjadi tujuan utama. Tujuan dari terjadinya mujizat adalah pertobatan kepada Allah. Dan mujizat terbesar bagi manusia bukanlah tuli mendengar, lumpuh berjalan, tetapi karunia keselamatan Allah yang disediakan lewat penebusan Kristus. Pertobatan sendiri berarti melakukan kehendak Allah dan berbalik kepada Allah dan meminta ampun atas segala dosa. Namun sayangnya Alkitab seringkali mencatat ketika kita sudah diberi mujizat, tetap saja tidak bertobat atau mengalami pertobatan tetapi tidak bertumbuh. Ada beberapa contoh dalam Alkitab yang bisa kita lihat. Pertama, peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir
dengan berbagai mujizat besar, seperti kasut yang tidak pernah rusak selama 40 tahun. Apakah saudara terbayang berapa kasut yang dibutuhkan untuk perjalanan 40 tahun di padang gurun? Bisa 10-15 kasut. Tetapi bangsa Israel hanya membutuhkan 1 kasut. Jika sekarang kasut itu adalah sandal atau sneaker. Belum lagi air yang keluar dari gunung batu dan makanan yang turun dari langit. Sedemikian dahsyat mujizat Tuhan. Namun tetap saja diakhiri dengan sungut-sungut dan pemberontakan kepada Tuhan. Kedua, Matius 11 ayat 20 mencatat, lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizatnya. Dalam pelayanannya di bumi, Tuhan Yesus sangat banyak melakukan mujizat. Tetapi ironisnya, kota-kota yang mengalami mujizat ini tidak bertobat sehingga dikecam oleh Tuhan Yesus. Ketiga, cerita Simon sang penyihir dalam Kisah Para Rasul yang tak mengerti bahwa mujizat diberikan agar manusia bertobat. Dan rasanya hal-hal seperti ini terus berulang sampai hari ini. Meskipun ada banyak mujizat, tidak semua orang yang menerima mujizat melakukan pertobatan yang sejati. Lalu apa sebenarnya prinsip, tujuan, dan maksud mujizat yang Tuhan berikan kepada manusia? Yang pertama, mujizat membuka pintu pertobatan. Seperti yang dikatakan di awal, mujizat bukanlah tujuan akhir. Melainkan dari tujuan terjadinya mujizat adalah pertobatan kepada Allah. Oleh sebab itu, sia-sialah seseorang mendapatkan mujizat apabila tidak mengarahkan hidupnya kepada pengenalan akan Tuhan Yesus. Setelah mujizat terjadi, ada yang lebih penting dari mujizat itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Dalam hal ini perlu ditekankan bahwa yang terpenting bukan hanya mengalami mujizatnya, tetapi kehidupan pertobatannya dan pengenalannya akan Tuhan Yesus setelah mendapatkan mujizat. Yang kedua, mujizat akan menunjukkan kuasa Tuhan atas hukum alam semesta. Prinsipnya adalah lewat mujizat kita tahu bahwa Allah berkuasa atas alam semesta. Dan segala makhluk di bawah kolong langit ini harus tunduk di dalam namanya. Yang ketiga, mujizat itu dalam rencana keselamatan. Mujizat dipakai Tuhan untuk menuntun orang masuk dalam rencana keselamatan Allah. Tuhan izinkan mujizat terjadi supaya orang yang mengalaminya juga mengalami kebangkitan iman. Tuhan tidak mau kita hanya terkagum akan mujizat yang Dia lakukan. Ibarat zaman sekarang, Tuhan tidak mau hanya mendapatkan likes yang banyak di sosial media. Tetapi yang Tuhan mau adalah ketika mujizat terjadi, mereka yang mengalaminya menjadi murid atau pengikut Tuhan Yesus yang setia, yang akan tetap setia baik enak maupun tidak enak keadaannya. Sesungguhnya mujizat itu akan membawa seseorang kepada pertobatan, mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.是我的